ابھی انشاءاللہ ولولہ انگیز خطاب شروع ہونے والا ہے، تو خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم المقام سید ضیاء اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ تعالی، امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نعروں کے ساتھ جواب بھی دیں، نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ ملتان کا یہ نمائندہ اجتماع ہے، سب سے بڑا اجتماع ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ تشریف لاتے ہیں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ٹھنڈے ہو جا کرو سارے بابا گرم ہو جاتے ہیں۔ اجمل بھائی وہ جو نیچے کیمرہ وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ایچ ڈی ایم آئی سے۔ یہ تو وہ دوسرا ہے، نہیں وہ تو ہو گیا، میں نیچے وہ بھائی وہ تو نیوز والے نے اسی بابا ہی تیز ہو رہے ہو بھائی جان، ویڈیو مکسر لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سینٹر کریں یار، الحمدللہ رب العالمین، صحیح نشے اکٹھے ہوئے سارے۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اجمل بھائی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وہ پھر زوم کر پورا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری پورا اسٹیج زوم آؤٹ۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنورٹر ہی نہیں آیا اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا ہینڈل کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، میسج نہیں لا رہے۔ کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ تو کہہ رہے تھے کنیکٹر لا دے، لیکن وہ تو بندہ کو نہیں۔ صدر ری وقار ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ اچھا باہر جانے کا ریکارڈنگ حضرت فضیلت الشیخ اسٹیبل فریم بھی مل جائے نا۔ پروفیسر حافظ طلحہ سعید صاحب مدظل العالی، پرلا موونگ کیا پبلک کرے، قائد محترم ویٹ کرنا پہنتا ہوتا کہ پبلک عزت مآب جناب لیاقت بلوچ صاحب، کیبلا نہیں ہے۔ وہ لے کے گئے ہیں ایس ایم ڈی والے۔ قائدین اعلام، بزرگان من، برادران ملت، ہیلو عائشہ پر پڑھ لو۔ میں سب سے پہلے پاکستان مرکزی مسلم لیگ جنوبی پنجاب کے قائدین کو دل کی گہرائیوں سے اس عظیم الشان فقیر المثال کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو آج ملتان شہر میں یوم تاسیس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ آپ کے اس عظیم عمل پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ چھوٹی ہے یار، اپنی کیبل ہو جائے۔ یہ بات میں نے ایسی جوش خطابت میں دعا کے طور پہ نہیں کہی، پاکستان سے محبت۔ بات سنو، ابھی آپ لے لو برادر گرامی قدر حضرت مفتی عبداللطیف المدنی صاحب سے سماعت فرما رہے تھے۔ کوئی پتہ نہیں کیسے پاکستان جیسے عظیم اسلامی ملک سے محبت یہ اسوہ نبویہ ہے۔ پاکستان تاریخ اسلام کا وہ واحد ملک ہے کہ جب یہ 14 اگست 1947 کو قائم ہوا تھا تو ہجری تقویم کی مناسبت سے
माह रमजान मुबारक था। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। इस निज़ाम कायनात में हमारे चाहने से इंसानों की ख्वाहिश से कुछ नहीं होता। वो होता है जो खालिक़ कायनात की मशीयत होती है। 14 अगस्त माह रमजान मुबारक था और फिर माह रमजान में भी आखिरी अशरा था और फिर आखिरी अशरे में 27वीं शब-ए मुबारक थी, जिस शब-ए मुबारक में कुरान मजीद फुरकान हमीद का नज़ूल हुआ था। अब सोचिए कि जिस शब का, जिस अशरे का, जिस माह मुकद्दस का इंतखाब खालिक़ कायनात ने नज़ूल कुरान के लिए किया, उसी महीने, उसी अशरे और उसी शब का इंतखाब क़याम पाकिस्तान के लिए खालिक़ कायनात ने खुद किया। क़यामत तक के लिए यह बात वाज़ेह करने के लिए पाकिस्तान रब की मशीयत से मार्ज़ वजूद में आया है। इसका क़याम में मेरे अल्लाह की हिकमत अमली कार फरमा है। दूसरी बात ये वाज़ेह हुई, कुरान का पाकिस्तान से रिश्ता, पाकिस्तान का कुरान से रिश्ता, ये लाज़िम मलज़ूम है। जब भी इस रिश्ते को आपस में जोड़ा जाएगा, मजबूत किया जाएगा। अभी मुगल साहब फरमा रहे थे, अभी तो 114 सूरतों में से 30 पारों में से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के सिपाही आज़म, पाकिस्तान के जर्नैल आज़म हाफ़िज़े कुरान सिपाहीसालार ने अब्दुल मुत्तलिब कहने वाले पैगंबर की औलाद सैयदजादे सैयद जनरल आसिम मुनीर ने पूरे कुरान से लफ्ज़ बुनियाद मरसूस मारकर हक के लिए लफ्ज़ चुनकर पाकिस्तान से जोड़ा। 3 घंटे नहीं गुजरे थे अपने आप को सुपर पावर के ख्वाब देखने वाला मोदी सरकार, उसकी रब ने मंजी को मूदा कर दिया, उसकी दुनिया ने मंजी मूदी होती ही देखी। और फिर मैं ये कह रहा था, पाकिस्तान 14 अगस्त की मुनासबत से मरकजी मुस्लिम लीग जो इस जज्बे से कॉन्फ्रेंस बर्पा कर रही है, और सिर्फ मुल्तान में नहीं, कल मुजफ्फरगढ़ में थी। हजरत भाई फजीलतुल शेख कारी याकूब शेख साहब, मेरे अजीज भाई अब्दुल वही शाह साहब, पता नहीं किस किस जिले से होकर वहां पे पहुंचे। मुझे भी हुक्म था, मसरूफियात की बना पे हाजिर न हो सका। कल भी हमने कसूर में, फैसलाबाद, कसूर में, उकाड़ा में मेरे हाजिरी लगवानी है। सब भाइयों की हाजिरियां हैं। पूरे पाकिस्तान में यह कॉन्फ्रेंस 14 अगस्त की मुनासबत से इसलिए कर रहे हैं, पाकिस्तान अभी रियासत मदीना से मोहब्बत की बातें मुफ्ती साहब कर रहे थे। सुनिए, मदीना तैयबा का तर्जमा अगर उर्दू में किया जाए तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का अरबी तर्जमा मदीना तैयबा। कुरान पाक में रब ने फरमाया बलदतुन तैयबा, बलदा कहते हैं मुल्क को, तैयबा पाक, पाक मुल्क पाकिस्तान। और पाकिस्तान कलमा तैयबा उसकी असास और बुनियाद पे कायम होने वाला। और आज दुनिया में मुसलमान 57 मुल्क हैं, बड़े अमीर कबीर मुल्क भी हैं, जिनके पास बेतहाशा सरमाया, उनका हर पैदा होने वाला बच्चा हमारी तरह मखरूज नहीं है, गनी है।
पैसे वाला है, लेकिन रब ने जिस मुल्क को चुना मुसलमान मुल्कों में से एटमी जौहरी टेक्नोलॉजी की कुव्वत के लिए, वो मुल्क भी आपका वतन अजीज पाकिस्तान है। और आज आपने देखा पूरे आलम इस्लाम का पुश्तीबान, आज हरमैन शरीफ फैन का मुहाफिज पाकिस्तान। आज मैं पूरी बसीरत और यकीन से यह बात कहने लगा हूं, सुनकर आपका ईमान भी ताजा होगा, खुशी से आपका दिल भी बढ़ जाएगा। सुन लीजिए, अल्लाह ने जो अफवाज पाकिस्तान की शक्ल में आपको अफवाज अता की है। मैं दुनिया भर में घूमने फिरने वाला आदमी हूं, तालिब इल्म हूं, हर बात को गहराई से देखने की आदत है, समझता हूं, सोचता हूं, अल्लाह की दी बसीरत से उन चीजों का तज़किया करते हैं। पूरी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, जरा अपने दिल दिमाग में इसको बैठाइए। आज दुनिया में मुसलमान मुल्कों की बात तो करूं तो यह कहता हूं, सारे इस्लामी मुल्कों में सबसे मुनज़्ज़म, सबसे मजबूत, सबसे बावकार, सबसे ज्यादा बासलाहियत, सबसे ज्यादा मुतहर्रिक अगर अफवाज किसी मुल्क के पास है, उस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। सच कह रहे थे मुगल साहब, सच कह रहे थे हारिस डार साहब, हजरत मुफ्ती साहब, कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के इस्तेहकाम और बका और दिफा के लिए हम कल भी अफवाज पाकिस्तान के साथ थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। खड़े रहोगे, मिलके बोले, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहोगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐसे नहीं, आवाज कम अज कम इस्लामाबाद तक आपकी जाए, बड़ों तक ये बात पहुंच जाए। मरकजी मुस्लिम लीग के जियाले ये शेर, ये अल्लाह वाले अभी दूसरे सूबों की बात कर रहे थे हमारे भाई, उनकी हारिस डार साहब फरमा रहे थे महरूमियों की बात। मैं इन शेरों को, मैं इन मुजाहिदों, इन सिपाहियों, पाकिस्तान के नगाजियों, पाकिस्तान के शेरों की अजमत को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने सिंध के थरपार कर में जाकर, जिन्होंने बलोचिस्तान के सहराओं पहाड़ों में जाकर वहां जो हमारी महरूमियत थी उन्हें खत्म करने के लिए जान करे। हमें सिंध के खैबर पख्तूनख्वा के बलोचिस्तान के इन छोटे छोटे मसाइल में उलझाने की वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकत कर रही है, लेकिन हमने इसको नाकाम बनाना कैसे? इत्तेहाद उम्मत की कुव्वत के साथ, इत्तेहाद उम्मत की ताकत के साथ। और आज सुनिए जरा एक जुमला आखिरी, आज सोशल मीडिया पर जैसे अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया था, ये शोषा छोड़ा जाता है, हुब्बुल वतनी शिरक है, ये अल्लाह परस्ती नहीं है। आने से रब ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डालकर तुम्हें सीसा बुलाई दीवार बनाया। सफ़न कान्नुम बुनियादुम मरसूस में इत्तेहाद की खुशबू नहीं तो और क्या है? मैं आखिरी बात आपसे ये कहता हूँ, वो पाकिस्तान में रहने वाले उलमा, आपकी जिम्मेदारियां और है। हिंदुस्तान में रहने वाले माजरत के साथ, हिंदुस्तान में रहने वाले वो चाहे किसी मसलक के उलमा हैं, उनके मामलात हमसे बिल्कुल जुदा हैं, उनकी मजबूरियां कुछ और है। बड़ी खूबसूरत बात की यहाँ पर हमारे अब्दुल हन्नान खालिद में, वहां जाकर देखिए जहां पर गायजीबा नहीं हो सकती, हमारी बेटी हमारी बहन वो निकाब नहीं कर सकती, उनकी मजबूरियां कुछ और है, उनकी बातें वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। उसे दीन के नाम पर, तहकीक के नाम पर, दावत के नाम पर, मनहज के नाम पर, मैं अल्लाह का वास्ता दे के आपसे कह रहा हूँ, मत मानिए। अल्लाह का शेर, हमारा बब्बर शेर, हमारे बुजुर्ग, हमारे कायद, उनकी बातें, उनके क्लिप, उनकी तकरीरें, उनके लेक्चर वो सब मौजूद हैं। जरा सुनिए और उन पर तवज्जो कीजिए। उनकी निशानी प्रोफेसर हाफिज तलहा
اللہ کو سلامت رکھے, پوری ٹیم کو اللہ باوقار رکھے انشاءاللہ الرحمن. ہم ان کے نظریات, ان کے ارشادات, ان کے افکار جو سید ذوق غزنوی کے افکار تھے, جو حضرت پروفیسر عبداللہ بہاول پوری کے افکار تھے, انشاءاللہ ان کو لے کے آگے بڑھیں گے. مسلم لیگ کی بات ہو رہی تھی, اور مسلم لیگ پاکستان جب قائم ہوا تھا تو آل پنجاب کے صدر سید ذوق غزنوی تھے, جائے بنارس کے صدر ہمارے بزرگ تھے, امرتسر کے صدر ہمارے بزرگ تھے, ضلع جلندھر کے, ضلع امبالہ کے بزرگ جو وہاں مسلم لیگ کے صدر تھے ہمارے بزرگ تھے. جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی اس کے عام رہنما پروفیسر حافظ عبداللہ بہاول پوری, حافظ طلحہ کہ ان کے نانا جان تھے. یہ مسلم لیگ کل بھی ہماری تھی, آج بھی ہماری ہے, انشاءاللہ یہ کل بھی ہماری رہے گی, اور اس کی بنیاد پر ہم پاکستان کو منظم کریں گے, مضبوط کریں گے, مستحکم کریں گے انشاءاللہ. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اتحاد امت کا خواب شرمندہ تعبیر کریں گے, مل کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک زنجیر بنا کر افواج پاکستان کو, ریاست کو یہ پیغام دیجئے کہ مرکزی مسلم لیگ کے جلسے میں متحدہ جمعیت موجود تھی, جماعت اسلامی موجود تھی, جمعیت علماء پاکستان موجود تھی, مشائخ موجود تھے, سب موجود تھے. سب نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زنجیر بنا کر یہ پیغام دے دیا, اور سب نے اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا. کھڑے ہو کر جواب دیں. تمام بھائیوں سے, قائدین سے گزارش ہے, کھڑے ہو کے پیغام دیں ہم اغیاروں کو کہ اگر تم نے اس ملک کی طرف میری آنکھ سے دیکھا, تمہاری آنکھ پھوڑ کے رکھ دیں گے. اس سبب پر تمام مسالک موجود ہیں جو اس بات پر متفق ہے کہ ہم متحد ہیں. نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ فلسطینی